goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you are the reason. Closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars, say you were made to be mine? മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് കർത്താവേ അടിയങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് വന്ദനങ്ങൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അടിയങ്ങളെ അത്യന്തപരമായി നടത്തി കർത്താവ് ഈ ദിവസത്തിലേക്ക് കർത്താവ് സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും കർത്താവ് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുവാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്ന അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ കൊടുക്കണേ കർത്താവ്. ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ എത്തിക്കുവാനും അനേകർക്ക് കർത്താവ് മാതൃകപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിൽ കർത്താവെ അടിയങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും കർത്താവെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കുടുംബങ്ങളെ ഈ അവിടുത്തെ കരുത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവെ. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് കർത്താവെ ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നു കർത്താവെ. അത് ദൈവദത്താൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായി തീർക്കുകയും
കർത്താവെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടി ഇരുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവെ. സമയമെല്ലാം തീർന്ന് കർത്താവെ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷമായി എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ തന്ന കർത്താവായി യേശുവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കണമേ. Keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours? വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ വിവാഹ പ്രകാശയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബ ജീവിതം അനുഗ്രഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും സാക്ഷികമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഗായക സംഘം ആദ്യത്തെ ഗാനം ആലപിക്കും. You
പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവത്തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. സൃഷ്ടാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, കർത്താവേ, നിന്നോടുകൂടെയുള്ള അഴിവില്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. നിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ അനുഭവം, ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ പരിവർത്തിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമാറാകണമേ. നിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേവികളും ആത്മാക്കളും സന്തോഷിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകുകയും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നന്മകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വാഴും സമൃദ്ധിയായി ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ മണവാളന്മാർ പൂർണ്ണതപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ മണവാട്ടികൾ പരിപൂർണ്ണതപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നിന്നോടുകൂടി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല പരിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടി മാഞ്ഞുപോകാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളിലും നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങളിലും നിന്റെ വത്സരങ്ങളുടെ സംഘങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമാറാകണമേ. പിതാ, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കരയറ്റും. ആയതിപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ജനങ്ങൾക്ക് വനഭൂവാസികളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച കരുണാകരനാം മശിഹായേ, തൽ സേവകരായി രക്ഷകവലങ്ങൾ നീട്ടി തിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ മോദിരത്താൽ സകമശിഹായി ഞാൻ വേദിക്കായി തീർന്നാൻ. പിതൃപുത്ര വിശുദ്ധാത്മാവാ ത്രിയേകൻ വന്ദ്യൻ. ുന്നു
ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്വർഗ്ഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉയരത്തെയും ആഴത്തെയും സമാധാനപ്പെടുത്തിയ നിന്റെ സമാധാനം ഇപ്പോൾ നിന്നെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദര സഹോദരിയെ സംയോജിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായിട്ടുള്ളവരെ, ഇവർ തങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലത്തെയും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം തമ്മിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇവർക്ക് പൂർണ്ണായിക്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ഓശോ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും അപേക്ഷിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ദേശവും അപേക്ഷയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. ജാതികളുടെ പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിഷ്കളങ്കമായ തിരുരക്തത്താൽ സകല മാന്യങ്ങളും പിഴകളിലും അതിനെ വെളിപ്പാക്കി ഭൗമാസഭയെ വിവാദിച്ചേക്കുകയും താനതിനെ വിവാദിച്ചേക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും വിശാചുക്കളുടെ അടിമയിൽ നിന്നും അതിനെ വീടുകയും സകല കടകളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളനായിരിക്കുന്ന മിശിഹായാണ് തന്റെ അടിയാറിന്റെ മോതിരപാട് സുസമമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുസ്സുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്തുതി ബഹുമാനം വന്ദനവും ആരാധനയും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഓശോ ബഹുഗുണശിവായ മനുഷ്യരുടെ സകലവിധ അറിവുകൾക്കും മേലായി മഹോന്നതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും നന്മകളിൽ സർവദാ സമൃദ്ധിയുള്ളവനും സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നവനും ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നന്മകളുടെ നദിയുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, നാശമില്ലാത്ത സകല കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നദ്യമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ വെളിപ്പുള്ള നീയാകുന്നു. മോതിരത്താൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ തികമായി പൂർണ്ണതപ്പെടുവാനും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ആനന്ദം മോതിരത്താൽ പരിപൂർണമായി നിറവേറുവാനും നിയമിച്ചു നിർത്തിയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ബലഹീനദാസനായ അടിയാൻ സന്തോഷത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ വാഴ്ത്തണമെന്നും ശാപമായതിനെ കാരണപൂർവ്വമയാൽ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമെന്നും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വിശുദ്ധാസയുടെ മോതിരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നിന്റെ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനാകുന്ന ഈ മണവാളനെയും ഞങ്ങളുടെ പുത്രിയാകുന്ന ഈ മണവാട്ടിയെയും ജ്ഞാനത്തിൽ തികഞ്ഞവരും പൂർണ്ണതയുള്ളവരുമാക്കണമേ. കർത്താവേ, കൃപ ചെയ്ത് ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വെറുപ്പുകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നതായി ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ മഴയില്ലാതെ വണ്ണം ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആശ്കാലങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗ്യങ്ങളായി ഇവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇടപെടാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഇടമാകുന്ന സ്വർഗീയ മണമുറയ്ക്ക് ആനന്ദപൂർവ്വം ഇവരെ അടുപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലായി ഇവിടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വെറുപ്പുകളിൽ നിന്നും പിഴകളിൽ നിന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം നീ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തണമേ. നിന്നാൽ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ ഇവർ വാഴ്ത്തുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ മതിവരാതിരിക്കുന്നു. നിന്നെ നിന്റെ പിതാവിനെ പരിശുദ്ധമായി ഇടപെടാൻ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ആദിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. വെടിപ്പുമുള്ള ദേവികളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സത്യാമണവാളനായുള്ളവേ, അന്യോന്യം വിവാഹം ചെയ്യുകയും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ മുഖാന്തരം അവരുടെ മണവാളത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നിന്നെ അറിയാതിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ നടപടികളാകുന്ന മാധുര്യവും
സത്യസ്നേഹവും നിരവും സമാധാനവും ഭിന്നിച്ചു പോകാത്ത ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും അന്യന്റെ നിർമ്മലതയെ കാത്തുകൊള്ളുവാൻ ഇവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ തന്റെ കൃപയാൽ ബഹുലമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോതിരങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭയിൽ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുവാനായിട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകമുഖാന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. Santosha,
ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ കർത്താവിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന 30,000 നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്ലീബ രാപ്പകൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് തിന്മാപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ റോബിൻ ഗായത്രി, വിവാഹം കുറേ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, റോബിൻ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഗായത്രി. എന്നാൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കണ്ണീരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വം റോബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഗായത്രിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റോബിനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന മേഖല ഇതുവരെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും തിരികെ വചനം വ്യക്തമാണ്. ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യർ വേർതിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് God is in between you both. നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വേറെ ആരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വേറെ ആരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്താൽ രണ്ട്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരം രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശരീരമാകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേദന എടുത്താൽ അടുത്ത ആൾക്ക് വേദനിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വേദന വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റേ കൈ ആ ഭാഗത്ത് ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ കൈയുടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മറ്റേ കൈ പറയാൻ ആത്മീയ കൈയിൽ അപ്പോഴേ ഇതാണ് ഒരുമിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക. ഇത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എന്താ സ്വപ്നം കാണുക? ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക. ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. ക്രിസ്തീയ വിവാഹം എന്നത് പരിപാലനവും ദൈവവും നിയമിച്ചതുമാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പ്രവേശിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയുമാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മായിക്കും അമ്മായിമാണ്, പിന്നെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചൊക്കെ പോകും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആളത്വം എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കും. കണ്ടുമുട്ടിയ അതായിരിക്കണം മനസ്സാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഇൻഫൻസ്, നിങ്ങളുടെ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ആരും പൂർണ്ണ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവരിൽ പൂർണ്ണത കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ
എനിക്കൊരു അഭിമുഖത്തിനുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുള്ളത് അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു അഭിമുഖത്തിനുള്ള ആളാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് സ്വയം ന്യായീകരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നല്ല. Purva
ഇവർ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും സ്തുതി പാടുകയും നിന്റെ നിസ്സന്നതയിൽ ചെയ്യുവാനാകണമേ. ഓശോ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ യാത്രയിൽ വസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകമായി നിന്റെ ദൈവയുടെ ജനതയിലും അവയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ വാഴ്ചകളെ ഇവർ തങ്ങളുടെ സകലപ്രവൃത്തികൾ ഉത്തമരായിരിക്കാൻ ഇവരെ ഈശ്വരത്തോടെ രക്ഷിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, നടപടി കൂടുവാൻ ആത്മീയ നഗരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകുവാൻ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രയോജനകരമായ ദൈവിക വ്യാപാരത്തിന് ആദായമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. കർത്താവേ, നിത്യജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പാപമരണമുള്ളവർക്ക് ആദരിക്കുന്നവരുമാകുവാൻ ഇവർക്ക് നീ സംഗതിയാക്കണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ ഭാഷത്തേക്കാൾ ചൊല്ലുവാൻ ശരീരപ്പെട്ട സാധാരണ ഓടിപ്പോകുവാൻ നിന്റെ ആജ്ഞാനത്തോടത്തിൽ നീതിയുടെ വേലക്കാരും നിന്നോട് ഭയപ്പെട്ട ദീക്ഷണതയും നിന്റെ ആജ്ഞകളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമാവാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഇവർക്കും ഇടയാകണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അന്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും തിന്മകളെ ദൂഷിക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്തിന് അനുസരണമുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടയാകണമേ. നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതകളാക്കണമേ. നല്ലവരും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നിനക്ക്
സ്തോത്രവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ആയപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ജാതി പുത്രിയെ സുന്ദരി ബഹു സുന്ദരി ആദരം പൊഴിയുന്നു. സുന്ദരി സഭയിൽ മാലിന്യം ഇല്ലേതുമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സിംഹാസനം സ്തുതി സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ നടപടിയുടെ കാലത്ത് കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗലീലായിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാനിലേക്ക് യഹൂദയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വളരെ വിശാലത പിന്നാലെ ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. പരീക്ഷന്മാർ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തരുടെ ഭാഗ്യം രക്ഷിക്കാൻ ന്യായമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈശോയോട്
ഉത്തരമായി അരുളി ചെയ്തത് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനെ ആൺപിള്ളമായി സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും തന്റെ മാതാവിനെയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും, അവർ ഇരുവരും ഒരു ജഡമായി തീരും എന്ന് അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Yeah.
Amen.
ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വിശ്വാസികളെ കരുതപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നാം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നവരോ അവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും സൽക്രിയകളിൽ ജാഗ്രതമായിരിക്കാൻ നാം കൽപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനമാകുന്ന ജീവന്റെ മേശയുടെ മുമ്പാകെ ശ്രീമായുടെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധമായ മുമ്പാകെ ഈ യോഗത്തിന് മുമ്പാകെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളെ മുമ്പാകെ അറിയുന്ന മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുവിൻ. ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനായി ദൈവത്തിനുമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിന്മേലും മണവാളന്റെയും ബിരുദനം ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ നിയമമനുസരിച്ച് എന്നെ വ്യാപരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലായ്പ്പോഴും പാർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്നുള്ള കൽപ്പന നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടുമാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും ഇവിടെ ചാർച്ചക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ ഭർത്താവിനോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവനെ മോളെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവൾ ദയവായി വെച്ചിരിക്കണം. അവൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തതായിരുന്നാൽ അവളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുമാറാണ്. അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം. അവൻ ദാർശിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം. അവനോട് വർത്തിക്കണമോ അതുപോലെ അവനോട് വർത്തിക്കും. യോഗ്യമാണ് അവനെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായമാകുമല്ലോ. അവൾ സകലത്തിൽ സ്നേഹത്തോട് പ്രേമത്തോട് വർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭാര്യയായി സംയോജിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം ഇത് വലിയ ചുമതലയും ഇത് വലിയ പദ്ധതിയും തമ്മിൽ ഒപ്പിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും പരസ്പര ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതം വിജയകരമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദരിദ്രരെയും പരദേശികളെയും ബുദ്ധിമുട്ട് ലഭിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ ആരാധനകളിലും സമ്മതിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന പ്രാർത്ഥന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന് സഹായമായി ഈ ഇടവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പാരിതോഷികമായ സത്യത്തെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. പണം, സമയം, കഴിവ് ഇത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകരാണ് മനസ്സിലാക്കി. വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരംശം വേർതിരിച്ച് ദാനമർച്ച് സഭയുടെ സുവിശേഷ കാര്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.
സഭാസ്നേഹം ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിനാശം കുടുംബാജീവിതത്തിലെ പ്രവേശിച്ച ഇമാനെ മകളെ നിങ്ങളുടെ സന്നിധി സമർപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യസമ്പൂർണമായ ജീവിതം മനസ്സിന് ശരീരത്തെ അടക്കം എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു. അതനേക സാക്ഷ്യമാണ്. ദൈവമായ കർത്താവെ, മകൻ്റെ മാതാവിനെ ഓർക്കുന്നു, മകളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും യേശുവിനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളോടുകൂടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായ ബലഹീനതയും പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ സിംഹാസനത്തിൽ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും സ്തോത്രകാഴ്ച സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വാഴ്ച അനുഗ്രഹിക്കണം. മാതൃകയോടെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു, കുടുംബങ്ങളെ ഓർക്കുകയും
ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് അമ്മാമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. മക്കൾ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കും. ഇത് കണ്ട് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ദീർഘായുസ് നൽകി. ദൈവമായ കർത്താവെ, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിത്യവും ഈ ഭവനത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ ചേർന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആവശ്യമായ കൃപ തരണം. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെയൊക്കെ അവിടെ ആശീർവദിക്കും. മാനോ മൗതം അവിടത്തേക്കായിരിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തായിരിക്കട്ടെ. സ്വർഗസ്നാ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, രാജ്യം വരണമേ. സ്വർഗത്തിലെ ശ്രീയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ മേലും വായ്പയുടെ മേലും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടു എന്നേക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കേട്ടാ, പ്രശംസ